وبركاته. نرضى تعالى لباري شفاعة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل الكرام أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلطان عليا قطب ربنا وغوث صمدني سيدنا الشيخ عبد القادر جلالي رضي الله عنه جميع حبائل جميع جلاوي جميع أولياءك جميع أستاذنا مشايخنا مصنفنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حقوق علينا أجمعين يا روحي عنا وأنتم خصوصا سلطان محمود الغناوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد الهموم والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المهاجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وللبيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Pagi ini kita berada di tanggal 22 Ramadan. Tanggal 22 Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita semua, sihatkan tubuh badan kita dalam keadaan taat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahu." Sesungguhnya Allah menganugerahkan bagi umatku Lailatul Qadar, dan dia tidak diberikan anugerah tersebut, maknanya Lailatul Qadar ini, kepada sesiapa pun sebelum daripada mereka. Ya, Rasulullah beritahu Lailatul Qadar ni khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu Allah sendiri beritahu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Sayyidina Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Sadaqallahul azim. Baik. Ada beberapa riwayat mengapa surah Al-Qadar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama menceritakan tentang sebab turunnya surah ini, bahawa pada masa dahulu ada seorang abid ni maknanya ahli ibadat. Dia beribadat kepada Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Okay. Jadi ada satu orang ni, umat yang terdahulu ni, dia beribadat je kepada Allah selama 1000 bulan. Maka oleh sebab inilah, kerana risaunya junjungan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya, Allah turunkan surah Al-Qadar ini.
Kan? Padahal di sini Allah menjanjikan Lailatul Qadar tu bukan bersamaan dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala Syekh Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala berkata, pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam 500 bulan. 500 bulan. Maknanya lebih kurang 40 tahun. Ya. 42 tahun lebih kurang lah, kan. Dan pemerintahan Sultan Zulkarnain yang terkenal itu juga 500 bulan. Digabung dua ni dia jadi 1000. Pemerintahan dua orang yang hebat ni, Nabi Allah Sulaiman dan Sultan Zulkarnain ini 500 bulan, dia jadi 1000. Ya. Namun demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel. Dia berperang pada jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi buat ibadat ni perang je selama 1000 bulan. Kan cerita pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, sehingga sahabat-sahabat radhiyallahu anhu yang mendengar tu mereka rasa takjub, rasa kagum. Insya-Allah perang saja 1000 bulan, maknanya 83 tahun 4 bulan. Maka mereka sedih. Rasulullah pun tengok, sial umat aku ni macam mana ni. Maka dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala diturunkan surah Al-Qadar. Manakala berkata Sayyidina Ali dan Sayyidina Urwah radhiyallahu anhuma bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 4 orang daripada Bani Israel. Ya, tanpa mereka ni 4 orang ni, orang Bani Israel ni, tanpa melakukan maksiat walaupun sekelip mata, selama 80 tahun buat ibadat, 80 tahun terus tanpa melakukan maksiat walaupun sekelip mata. Siapa mereka itu? Kan, nama mereka Rasulullah beritahu, iaitu Sayyidina Ayub, Nabi Ayub alaihi salam, kan. Sayyidina Zakaria alaihi salam, ya, Sayyidina Hirzik, kan, Ibnul Al-Ajuz, dan Sayyidina Yusa Ibnu Nuh. Ini nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Dia dengar ni kan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum merasa kagum, merasa takjub, kan. Maka oleh sebab itu Sayyidina Jibril alaihi salam datang, turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Nabi Muhammad, ya, umatmu begitu kagum dengan ibadat Bani Israel ni, umat Bani Israel ni selama 80 tahun yang tidak pernah mendahaka kepada Allah walaupun sekelip mata. Susah kan 80 tahun tak pernah derhaka, susah. 80 tahun sehari pun kita nak jaga susah, tak pernah, tak ada langsung buat maksiat. Ni 80 tahun, mestilah kita kagum, kan. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada Tuan suatu yang lebih baik daripada itu. Lalu Sayyidina Jibril membaca, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr, sehingga akhir, kan. Dengar tu Rasulullah gembiranya, sukanya Rasulullah. Rasulullah ni sayang sangat kepada kita, sangat-sangat menyayangi kita. Rasulullah sangat-sangat mencintai umat ini. Rasulullah sangat-sangat mengambil berat tentang kita. Sampai sekarang tuan-tuan, kalau kita baca sejarah riwayat-riwayat, sampai sekarang baginda berada di alam barzah tu mengambil berat tentang kita, mengasihi kita, mendoakan kita. Tapi tak patut betul kalaulah kita tak nak berselawat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah.
Kan ada orang sembahyang tarawih selawat pun tak nak. Ni bid'ah ni kata dia, selawat pula. Sembahyang je lah terus. Sembahyang tarawih tu pun berjemaah tu pun kan Rasulullah pun tak buat zaman Rasulullah. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak buat lah. Tu dia berbalah pula 8 rakaat dengan 20 rakaat kan. Betul sibuk pula dengan selawat lah, dengan apa, masya-Allah. Ingatlah sikit Rasulullah kan. Kita dapat macam-macam keistimewaan ni kerana Rasulullah. Tidak mungkin kita mendapat sesuatu keistimewaan kalau bukan kerana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Al-Quran yang kita baca sekarang ni, yang kita berlumba-lumba baca Quran, ia kan diturunkan ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bulan Ramadan ni, ini dia turun bagi Rasulullah. Ada Lailatul Qadar, ada macam-macam kan. Manakala Imam Malik menyatakan kan dalam kitab Muwatta' beliau, riwayat daripada Ibnu Qasim dan lain-lainnya, saya mendengar daripada seorang yang saya percayailah, dia berkata, sesungguhnya diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat-riwayat yang saya baca ni cerita mengapa Lailatul Qadar ni dianugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama bagi dalil-dalil dia kan, sebabnya, antara sebabnya turunnya Lailatul Qadar ni. Baik. Kata Imam Malik, dia cakap ada seseorang yang saya percayai berkata, sesungguhnya diperlihatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur umat-umat sebelumnya. Umur-umat itu kan ribuan tahun, 3,000 tahun, 4,000 tahun, 5,000 tahun, 1,000 tahun ni biasa. Ya, sehingga dikatakan kalau dalam kitab dikatakan kalau umat sebelum ni, kalau yang meninggal tu umurnya 300 tahun. 300 tahun kalau meninggal. Orang-orang kampung dia masuk dalam Facebook, dalam WhatsApp, Instagram kan, sian budak ni, muda dah mati. 300 tahun dia cakap mati muda, tak puas hidup. Sampai macam tu sekali. Maknanya panjang ni umur dulu ya. 300 tahun dia cakap mati muda, gila kau. Kita Haji Din meninggal lah. Haji Din tu kan yang biasa dekat surau tu. Berapa umur dia? 65. Oh 65. Patut pun. Patutnya 63 tu hari dah mati. Dapat bonus dah. Umur 60 meninggal, patut kita ni. Orang dulu 300 tahun umurnya pendek. Jadi Rasulullah SAW lihat umur umatnya kan, dan bandingkan umur umat terdahulu panjang-panjang, maka sudah tentulah umat ni tidak akan mampu sampai tahap amalan yang dicapai oleh mereka. Kalau yang umur 1000 tahun tu kan, dia buat kan, dia tak taat kepada Allah katakan 900 tahun, dia buat ibadat 100 tahun je, menang lagi dia. Menang lagi dia kan. Jadi Rasulullah SAW dia tengok macam mana umat aku ni nak bertanding. Rasulullah sayang kepada kita ni, dia sangat sayang. Maka kan, suatu kita jangan rasa kita hebat sangat lah, kita dah ada booster, dah ada vaksin, kita rasa wah kan, kes pula dah turun kan, kan. Oi, umur 60 hingga 70 tahun ni memang umur kematian dah umat Nabi Muhammad ni. Tak kira lah ada COVID ke, tak ada COVID ke, ada booster ke, ada vaksin ke, 60 hingga 70 ni, ini waktu orang mati lah. Ini waktu kita, kematian kita. Rasulullah dah beritahu, jangan perasan, okey, aku tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, kolesterol bagus, itu bagus, ini bagus. Mana ada umat Nabi Muhammad ni yang umur yang panjang-panjang? Lihat, orang kaya umur dia panjang tak? Ada tak orang kat kampung ni, orang kaya umur dia 100 tahun? Pek raja, ada? Tak ada, 100 tahun tak ada. Orang kuat, guru silat ke, guru taekwondo ke, ada tak umur 100 tahun? Tak ada. Apa lagi? Orang politik. Orang politik banyak dia punya pengaruh dia.
Majoriti 10,000. Ada yang umur dia 100 tahun. Tak juga. Okey, doktor pakar. Kat Muar ni terkenal dulu ada doktor apa? Dr. Arsyad apa dulu kan yang orang terkenal tu. Kan? Ada tak yang umur 100 tahun? Tak ada juga. Businessman, businesswoman, tak ada juga. Orang alim yang umur dia 100 tahun ada? Tak ada juga. Mana ada orang yang umat Nabi Muhammad ni kalau zaman kita ni yang umurnya 100 tahun? Tak ada. Adalah mungkin kat Malaysia ni ada 2-3 orang. Mungkin ada 2-3 orang kan. Tapi majoriti tak ada. Kita dah beritahu dah. Sebelum ada KPJ, orang Muar mati tak? Mati oi. Tu Bakri Batu 6 tu, kan dibuka kawasan baru tu, dah ada KPJ ke sebelum KPJ? Sebelum KPJ ada orang mati. Sebelum KPJ ada, orang Muar matilah. Sebelum ada hospital pakar, orang Muar matilah. Sebelum ada farmasi, kan orang jual farmasi sekarang, farmasi kat mana-mana farmasi. Klinik kat mana-mana ada klinik. Orang Muar matilah. Kau ingat orang Muar ni mati Covid ke? Jadi jangan rasa selesa. Ini khususnya yang datang kuliah ni, duduk pergi sembahyang ke masjid ni, biasa ni memang otai-otai lutut berbisa dah ni. Ini memang semua saat-saat kematian dah ni. Yang lebih pula yang menyandar, yang datang sandar dah. Hantu parak dah tu. Kan? Buat persiapan untuk menghadapi SOP alam barzah. Wajib kita buat persiapan untuk menghadapi SOP alam barzah. Jangan leka sengih-sengih. Wah, raya kali ni dia cakap, wah hebatlah dia cakap. Anak-anak semua nak balik, cucu nak balik, semua dah 2 tahun tak dapat ni. Kita lihat sekarang kat pasar raya dekat apa dah. Kan? Tuak jualan kuih-kuih, tuak kerepek apa semua dah tak cukup kaki tangan. Orang nak raya gila ni. Lihatlah dia punya jam nanti. Masya-Allah. Jangan suka sangat ya. Nak mati oi. Nak mati kita ni. Moga Allah panjangkan umur kita lah kan. Tapi nak panjang berapa lama? Panjang pun takkan sampai 100 tahun. Kalau dah umur 69, 70, agaknya panjang sampai berapa? Mungkin 71, 72 lah. Allahu Akbar. Okey, baik. Itu di antara sebab-sebab Lailatul Qadar. Malam tersebut, mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Dia tak nama malam sopin gila. Dia tak nama malam apa jualan mega. Kan? Sebab tu malam ni orang dah heboh. Jualan macam-macam. Outtown semalam orang cakap, wah dah jam dah. Baik. Mengapa dipanggil malam itu malam Lailatul Qadar? Kerana kedudukan dan kemuliaan yang besar dan balasan pahala yang lumayan bagi orang yang beramal ibadat pada malam tersebut. Itu dipanggil Lailatul Qadar. Sebab kerana kedudukan dia, kemuliaan dia, nak bandingkan dengan malam-malam yang lain, tak ada tandingan. Dia cakap dalam malam yang paling mulia dalam setahun, ini malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau hari yang paling mulia dalam setahun, hari apa? Itulah, ambil lagi booster. Tak ingat dah. Arafah. Oh, macam tu. Kalau bulan yang paling mulia, tak tahu juga, memang teruk betul kau ni. Bulan Ramadan. Macam tu. Kalau sungai yang paling mulia, Sungai Muar ke Sungai Gresik? Sungai Nil. Kalau bukit ataupun gunung yang paling mulia, Ledang ke Gunung Tahan? Tursina. Kalau bangunan yang paling mulia, teruk benar korang ni. Semua je tahu. Kaabah lah. Dah lah malah tanya, tak dapat jawab. Jadi, malam Lailatul Qadar ini, ya, dipanggil Lailatul Qadar kerana kedudukan dan kemuliaan yang besar dan balasan pahala yang lumayan bagi orang yang beramal ibadat pada malam tersebut.
Malam itu juga Al-Quran diturunkan ya. Kesemuanya. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Al-Azzah, ini ke langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz tu diturun ke langit dunia tu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperingkat-peringkat. Ada berlaku sesuatu perkara turun. Macam sahabat-sahabat ada berlaku perkara-perkara apa, ayat Quran turun. Tegur hebatnya para sahabat ni. Kan. Dia selama 23 tahun. 23 tahun. Daripada langit dunia ni turun ke Rasulullah selama 23 tahun. Baik. Di sisi pendapat yang lain, mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Kerana pada malam itu Allah mentakdirkan segala yang dikehendakinya. Maksudnya apa? Allah menzahirkan segala takdirnya yang sudah ada pada azali itu. Segala takdirnya kan dizahirkan kepada hamba-hambanya. Seperti apa? Hujan yang turun pada tahun ni. Berapa? Lailatul Qadar tu untuk setahun tu berapa banyak hujan yang turun. Rezeki berapa banyak. Peperangan berapa banyak. Ni Rusia dengan Ukraine ni berapa lama berperang. Kan? Harga dolar ni macam mana? Jatuh ataupun tidak? Bila dia jatuh? Harga emas akan naik bila? Duit kertas ringgit kita ni sampai bila bernilainya? Kita ni duit kertas. Kalau duit besi boleh tahan juga lah. Kubur-kubur boleh jual. Duit kertas. Tengoklah nanti. Okey, tak apa. Ni semua sudah ada. Itulah malam Lailatul Qadar dia cakap. Berapa ramai yang meninggal? Berapa ramai yang lahir untuk satu tahun tu? Ya, berapa ramai yang kahwin lagi? Berapa ramai cita-cita nak kahwin? Kan, macam-macam lah. Semua ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fima yufraqu kullu amrin hakim." Ya, bahawa pada malam itu dicerai-ceraikan segala perkara yang akan dijadikannya. Seperti hujan, rezeki, hidup, kematian dan sebagainya. Surah Ad-Duhan tu ayat 4 tu. Baik. Walaupun ada ulama mengatakan pembahagian takdir ini pada malam nisfu Syaban. Tapi ada juga yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Disebut dalam hadis bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu berita gembira kepada sahabat-sahabat tentang kedatangan Ramadan. Apa Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarakah. Mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha laqad hurim. Telah datang kepada kamu, Rasulullah cakap bila Ramadan nak sampai ni, Rasulullah beritahu, telah datang kepada kamu suatu bulan yang berkat. Berkat ni apa? Banyak kebaikan. Kan? Yang diwajibkan oleh Allah ke atas kamu berpuasa. Dibukakan pada bulan tersebut pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? Oi, pintu syurga ada berapa? Kau nak masuk syurga tak? Tak payahlah tanya pintu syurga. Pintu masjid ni ada berapa? Pintu masjid pun tak tahu benda lah kau ni. Lepas ni kau kira lah. Sibuk nak syurga tak nampak lagi. Pintu syurga ada 8. Pintu neraka tu ada 7. Kan. Ditutup pintu-pintu neraka. Dibelenggu syaitan-syaitan. Bila tu malam pertama Ramadan tu dibelenggu. Syaitan-syaitan dibelenggu. Tapi bukan semua syaitan. Ulama mengatakan bukan semua syaitan-syaitan yang dibelenggu. Syaitan yang dibelenggu yang ditangkap tu ketua-ketua dia lah. Kalau macam kita ni macam ketua kampung setan yang ditangkap tu. Penghulu setan yang ditangkap tu. Adun setan. Ahli parlimen setan. Macam tu tau. Yang kena tangkap tu. Menteri setan. Esko setan. Dia pengundi dia tak tangkap. Dia tangkap yang besar-besar tu. Tahu tak? Pengarah setan. Yang besar-besar tu yang ditangkap. Di dalamnya, Rasulullah cakap dalam bulan Ramadan itu, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak melakukan suatu kebaikan. Sesiapa yang tidak melakukan suatu kebaikan pada malamnya, maka dia terlepas daripada mendapat kelebihan malam tersebut. Ya, malam Lailatul Qadar ni kalau orang tak buat kebaikan, rugi betul lah. Sangat rugi. Sebahagian ulama berpendapat bahawa hadis inilah
yang menjadi sandaran dan dalil bagi amalan mengucapkan tahniah di antara satu sama lain dengan kedatangan Ramadan. Baik. Apabila kita melihat ayat Al-Quran, surah Al-Qadar tadi dan beberapa hadis Rasulullah, tidak ada penetapan yang khusus yang diberitahu oleh Allah dan Rasul tentang Lailatul Qadar. Ulama mengatakan ada lebih kurang 50 lebih riwayat cerita tentang Lailatul Qadar ni. Sebab itu kadang-kadang kita dengar kat masjid apa tu Baik Raja, ustaznya cakap Lailatul Qadar malam 21. Pergi pula masjid Baik Kadi, ada pula ustaznya cakap Lailatul Qadar malam 23. Pergi pula masjid Sultan Ibrahim, ustaznya cakap Lailatul Qadar malam 25. Peninglah kata dia. Pergi masjid Baris Tongkat, Lailatul Qadar malam 27. Pergi masjid apa tu Sungai Abung, Lailatul Qadar malam 29. Mana satu ni? kan. Ada pula Sayyidina Bilal pula beritahu malam 24. Lagilah pening. Biasa dengar malam gaji, ni malam 24 pula kata. Sayyidina Bilal 24. Oh ini macam-macam. Ada 50 riwayat lebih. Okey, kita lihat sikit. Kan. Apabila kita, dalam ayat Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan secara tetap. Baginda hanya menghadkan waktu secara umum. Contohnya dalam satu hadis Rasulullah bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashri awakhiri. Taharrau lailatul qadri fil ashri awakhiri. Berusahalah, bersungguh-sungguh Rasulullah. Taharrau itu maknanya buat sungguh-sungguh, cari sungguh-sungguh. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Bila Rasulullah cakap? Pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Majoriti para ulama mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan ini bermula pada malam 21. Kebanyakan ulama, pendapat yang kuat mengatakan 10 malam terakhir ini bermula malam 21. Tak kiralah bulan itu 30 atau 29. Okey, baik. Rasulullah cakap berusahalah bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Iaitu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu 10 malam terakhir. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan kedatangan malam tersebut dan tempoh yang lebih khusus lagi. Dia tengok kita ni kesian kan. Kita ni kan alamak. Aduh, nak semayang tarawih 20 rakaat tu rasa berat betul lah. Orang ni dah kira, lagi 8 hari lagi. Lagi 8 hari lagi, tak lama dah habis dah. Dapat 8 rakaat tu, actionnya. Ni dah ramai ni 8 rakaat dicabut dah. Dan nak shopping. Dan 8 rakaat dah cabut. 8 rakaat dah cabut. Tinggal ahli jawatan kuasa masjid. Nak lari takkan nak lari. Ahli jawatan kuasa masjid pula tu. Duduk jugalah kan. Sembahyang jugalah kan. Kalau dekat Indon tu Masya Allah. Dekat pondok K. Uzrai tu kan. Uzrai tu kan. Satu hari. Dalam sembahyang tarawih itu malam kan. Dia baca Quran dalam sembahyang solat tarawihnya 30 juzuk. Sembahyang tarawih 30 juzuk 30 juzuk. Berapa lama sembahyang tarawih dia? 8 jam. Sekarang. Boleh tengok dalam tu. Kan? Boleh tengok dalam YouTube dan Facebook. Lihatlah. 8 jam sembahyang tarawih. Kita 8 rakaat dah action. Bukan 8 jam. 8 rakaat dah action. Itu pun baca Inna anzalna qul wallah. Tu action cepat aku 8 rakaat. 8 jam lah sembahyang tarawih. Khatam Al-Quran tiap-tiap malam.
Sembahyang tarawih buat 20 rakaat. Jangan buat 8, buatlah 20 rakaat. Ya. Kalau kita lihat 4 mazhab kita 20 rakaat. 20 rakaat. 8 ni dah kemudian tu kalau kita lihat kajian kan. Itu dah masuk ke 8 ni. 20 buat 20. Ya. Tak kuat berdiri, duduk. Macam tu. Tak kuat, tak dapat berjemaah dia kat rumah buat macam tu. Ni sembahyang tarawih ni bila kita katakan buat 10, rehat dulu. Boleh tak apa. Buat kat surau, kat masjid 10 kata, nak balik dekat rumah sambung. Nak makan Maggi dulu apa semua apa, sambung lagi. Buat lagi 4, rehat dulu kan, sambung lagi macam tu. Ya. Ni bukan selalu. Untuk kita umat Nabi Muhammad ni Allah nak beri keistimewaan. Keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad ni yang beramal. Kalau tak beramal tak ada apa-apa pun Ramadan ni. Lailatul Qadar apa semua ni bagi orang yang beramal. Kalau orang tak beramal Rasulullah cakap tak ada apa-apa. Tak adanya manfaat orang Ramadannya, Lailatul Qadarnya, tak ada apa-apa pun. Kita bimbang apa yang Sayyidina Jibril beritahu, celakalah bagi seseorang apabila dia berkesempatan berada dalam bulan Ramadan sehingga berakhirnya bulan Ramadan, dia tidak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Orang tu celaka orang tu. Dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Baik. Rasulullah memperincikan lagi skop dia bagi daripada 10 tu. Rasulullah mengatakan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashri awakhiri min ramadana. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar pada bilangan malam yang ganjil daripada 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Tadi 10 Rasulullah beritakan, cari engkau 5 malam je. Tapi sungguh-sungguh, berusaha dia bersungguh-sungguh untuk mencarinya. 5 malam ni bersungguh-sungguh. Apa 5 malam itu? Yang pertama, malam 21. Dah lepas lah itu lagi. Yang kedua, malam 23. Malam ni lah. Malam ni. Malam 21 itu hari dah bersungguh-sungguh tak? Saya Alhamdulillah malam 21 itu hari. Kan? Lepas buat qiyamulai pun semua. Balik rumah. Nak balik aku tengok pokok sujud lah. Pokok ubi dekat rumah dia sujud. Tengok. Dia punya daun ni sampai kat tanah. Masya Allah, Lailatul Qadar. Oh, saya punya hati berbunga-bunga. InsyaAllah senyum kan. Adik kan. Bukan selalu. Tuan-tuan pernah tengok pokok sujud? Lailatul Qadar ni antara tandanya pokok sujud. Semua pokok-pokok ni sujud. Aku dapatlah tengok malam tu. Tapi kan. Okeylah. Bahagian kan. Macam mana? I dah lahir bulan cerah. Okey, lepas subuh apa semua saya balik. Belakang tu, okey subuh. Lepas subuh, saya balik, saya tengok ke rumah. Pokok tu sujud lagi lah. Rupanya dia tumbang lah, berat lah budak ni tarik kot. Aku cakap kena tipu lagi aku. Sampai sekarang, ada lagi dia pokok tu sujud tu. Maknanya, belum Lailatul Qadar lagi lah. Kan? Cuba kita teruja tengok. Wush, pokok ni sujud je kan. Belum lagi. Malam ni mungkin. Malam ni jaga ya tuan-tuan. Rasulullah cakap bersungguh-sungguh Lailatul Qadar ni. Cari, Rasulullah cakap bersungguh-sungguh Lailatul Qadar kan. Pada malam yang ganjil. Malam ni malam ganjil yang kedua, malam 23. Imam kita Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar ni berlaku 10 malam terakhir. Yang dia sangat harapkan berlaku malam 21 dan malam 23. Mungkin imam kita biasa jumpa malam 21, 23 katanya kan. Dia mengatakan Lailatul Qadar ni malam 21, 23. Jadi malam ni jaga-jaga tuan. Jaga kan. Dia Lailatul Qadar ni kena jaga lah. Jaga. Macam mana nak jaga? Minum kopi. Minum kopi cak kapak ke, kopi cak kapal ke. Tanpa ada gula lah minum kan. Saya dulu dengan guru saya, belajar dengan guru kami, Habib Ali Jafar Idrus tu, Batu Pahat tu. Kan? Habib, macam mana Habib? Tidur kan, tahan juga. Habib cakap minum kopi. Minum kan? Minum, kita kaki tidur. Sama je, tidur juga. Ingat minum kopi boleh kuat sikit. Tak ada. Orang kaki tidur.
Tidur lah, tak apalah ambil. Tapi kita sungguh-sungguh cuba kan. Bermula ya, malam ni cuba. Siang ni tidur, minta dengan Allah niat supaya Allah beri kita kekuatan untuk malam ni kita beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari keredaan dia. Rasulullah suruh kita cari Lailatul Qadar ni. Rasulullah suruh kita buat ibadat. Okey, baik. Lagi. Ramai para sahabat dia jumpa Lailatul Qadar dan mereka menyaksikan sendiri pada 10 terakhir Ramadan. Ramai. Kan? Dikatakan kan. Maka oleh sebab itu jadi sunat muakkad. Sunat muakkad. Pada malam-malam tersebut, 10 malam terakhir ini, kita memperbanyakkan ibadat. Macam tu. Dia jadi sunat muakkad bagi kita umat Nabi Muhammad SAW ini, bila masuk 10 malam terakhir, memperbanyakkan ibadat. Banyakkan semayang sunat, banyakkan semayang qada. Bagus semayang qada tuan-tuan. Malam-malam tu, malam-malam ni semayang qada. Dapat untuk satu hari punya pun bagus. Contohnya kita semayang dulu maghrib, isyak, zuhur, asar, subuh, buatlah. Masa kosong-kosong tu kan, kita mulai tu malam-malam tu. Buat semayang qada, nanti ada semayang tarawih, ada semayang hajat, semayang tasbih, buatlah banyak sikit. Tinggal lagi 8 hari lagi. 8 malam saja lagi. Kalau kita tak rebut peluang ni, rugi. Banyakkan baca Quran. Banyakkan berzikir. Banyakkan berdoa. Banyakkan meminta ampun. Banyakkan bertaubat. Banyakkan bersedekah. Banyakkan beriktikaf. Kalau kita lihat beriktikaf, belajar beriktikaf, baginda Nabi SAW bila masuk saja 10 hari terakhir semalam, baginda akan beriktikaf di dalam masjid baginda. Iktikaf Rasulullah bukan macam iktikaf kita ni. Kan, itikaf kita antara maghrib ke isyak, antara isyak sampai tarawih. Tak, itikaf Rasulullah, sahabat-sahabat duduk terus dalam masjid tu 24 jam selama 10 hari. Dekat Malaysia jarang. Ada tapi jarang sangat. Kalau kat Indonesia, tuan-tuan boleh lihat dekat Indonesia, kat tempat-tempat lain negara Arab, biasa. Diorang beritikaf 24 jam dalam masjid. Itu kalau kat Masjid Nabawi, Masjid Haram kan. Sekarang kan orang dia benarkan kan. Wah, kan. Diorang memang tak sauna pernah pergi bulan Ramadan, kita lihatlah. Kan? Dia kawasan tu memang dipajak lah. Dia terbentang sejadah dia, ada beg dia kat situ-situ lah dia duduk. 24 jam kita lihat. Memang sunnah. Untuk kita ni kena buat kan. Duduk kat masjid ni terus 24 jam. Lebih-lebih orang dah nak mati pula ni, umur 60 tahun ke atas patut kena buat lah. Itikaf dalam masjid. Itikaf ni besar pahala dia. Yalah, kita tinggalkan dunia ni semata-mata kerana nakkan dia, nak ibadat-ibadat dia, tinggalkan rumah kita, anak dia untuk beribadat dia, duduk di rumahnya. Okey. Jadi sunat pada malam tu banyak memperbanyakkan. Antara doa yang Rasulullah suruh kita baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau sukakan pengampunan. Ampunilah daku ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau sukakan pengampunan. Ampunilah daku ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, ditanya oleh Ummu Mukminin Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, nak buat apa ya? Dia cakap, nak baca doa apa? Ya tak ya juga ya. Kau jumpa Lailatul Qadar, nak buat apa? Nak minta panjang umur? Kau kalau jumpa Lailatul Qadar, nak minta apa? Nak kahwin lagi? Kalau jumpa Lailatul Qadar, nak buat apa? Susah juga ya. Jumpa. Rasulullah tanya, baca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa. Minta ampunlah. Permasalahan-permasalahan yang berlaku di dunia ini. Masalah ekonomi. Masalah rumah tangga. Kan? Tak tenteram. Masalah dengan jiran. Masalah dengan tempat kerja. Macam-macam. Masalah diri sendiri yang sedang sakit. Kan? Kebanyakannya berkaitan dengan dosa. Dosa-dosa kita yang tidak selesai. Macam masalah wabak apa semula kita lihat kan? Kan dosa.
Begitu juga bila kita nak mati. Orang nak mati ada masalah. Matinya dahaga sangat. Ada orang mati ni kan dalam keadaan dahaga, lapar, panas, apa semua. Kerana apa tu? Itu masalah dosa. Begitu juga nanti bila masuk ke dalam alam barzah. Gelap je. Kuburnya gelap, segelap-gelapnya. Itu kerana dosa. Kuburnya himpit dia sehingga patah-patah tulangnya. Rasulullah beritahu. Itu kerana dosa, tuan-tuan. Datang malaikat muka nangkir belasah dia. Dalam kuburnya ada ular, dalam kuburnya ada skorpion, dalam kuburnya ada api. Itu kerana apa tu? Dosa. Masalah dosa ni belum selesai. Bangkit nanti di mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Mengapa tu? Dosa. Kerana dosa dia. Matahari dekat di atas kepala. Panas keluar peluh ni. Sehingga Rasulullah cakap ada yang tenggelam di dalam peluhnya sedalam setinggi 40 hasta. Mengapa ni? Dosa. Belum selesai. Begitulah bila di kemizan, titian siratul mustaqim. Ada yang mengesod, ada yang merangkak, ada yang jalan macam ular tu dengan perut dia. Jalan, nak melintas. Nak kena melintas sebab nak pergi syurga. Dan ada yang berjalan, kata Rasulullah, melintas siratul mustaqim dengan muka. Muka ni ke bawah, kaki ke atas. Mengapa ni? Masalah dosa. Dan yang terjerumus ke dalam neraka, masalah apa? Masalah dosa. Jadi sebab itu Rasulullah pesan kepada kita, malam yang sungguh mulia, sungguh berkat tu, mintalah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu kalau kita nak jadi orang baik, kita ingat-ingat selalu ulang, kita mesti selalu kenangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita ni banyak dosa, banyak salah, tuan-tuan. Ya. Alah, ni lah baru kenal masjid ni, baru 5-6 tahun, baru pencin, baru kenal masjid. Barulah kenal sembahyang tarawih, barulah kenal sembahyang sunat taubat, sunat tasbih. Kau hidup dah 60 tahun, macam-macam kau buat. Dah nak pencing baru pakai tudung, dah nak pencing baru pergi ke masjid. Dah perasan baik pula tu. Berpuluh tahun bergeluman dengan maksiat, dengan dosa. Baru 2-3 tahun baik action pula tu. Dah mula berdoa. Ya Allah, jikalaulah ada dosaku, ampunkanlah aku. Jikalau ada salah silapku, maafkan aku kepala otak engkau. Tak payahlah jikalau ada dosa, ampunkan aku. Jikalau ada salah, maafkan. Engkau memang ada salah lah. Memang ada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia makhluk Allah Taala, yang Allah Subhanahu wa taala beri jaminan kepada Rasulullah, dosanya, ya kalau ada dosa, dosanya yang telah lalu, yang akan datang dihapuskan, diampunkan oleh Allah. Tetapi riwayat mengatakan setiap hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah 100 kali, ada riwayat 70 kali. Tak ada dosa tu. Kita yang bergelumang dengan dosa action. Jikalaulah ada dosaku, ampunkanlah. Kalaulah ada salah, mak kau pergi kalau ada Pak Imam tu kau tampar je. Ni Pak Imam tak ada dosa. Kalau. Mengaku je, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang hina dina. Hinakan diri kita. Memang kita hina. Aku banyak salah, aku banyak dosa, ya Allah. Lalai di atas kehidupan ini, ya Allah. Aku sibuk dengan duniaku, aku sibuk dengan makhluk, aku lupa kepada Engkau, ya Allah. Di kesempatan ini, di malam yang sungguh bertuah ini, ya Allah, aku meminta ampun dan aku bertaubat di atas segala dosa-dosaku, ya Allah. Lihatlah aku dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Maafkanlah salah dan silap aku, ya Allah. Merayu depan Allah. Allah suka sangat, kan? Allah suka orang yang berdosa. Allah kasih kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa macam mana pula Allah kasih? Orang berdosa yang bertaubat. Allah benci, Allah marah kepada orang yang beribadat. Pula dah. Orang ibadat macam mana lah? Orang yang beribadat yang sombong. Orang yang beribadat yang riak.
orang yang beribadat ujub, ini Allah murka. Siapa yang paling banyak buat ibadat? Iblis. Dikatakan iblis di bumi ni semua tempat tak pernah dia tak sujud kepada Allah. Dia dah sujud kepada Allah. Mengapa iblis dilaknat? Kerana sombong. Dia alim. Dia banyak ibadat. Mengapa dia binasa? Sombong. Perasan dia bagus. Kita jangan macam tu. Mentang-mentanglah kita ke masjid, ke surau, pergi umrah, pergi itu, begini, baca Quran, action. Aku ni syurga agaknya jiran Rasulullah ni. Tengok orang tak ke surau, tak ke masjid, macam tengok anjing. Hina betul. Pasalnya kita mulia sangat. Jangan macam tu. Ni di kesempatan yang sangat berharga ni, hinakan diri kita di hadapan Allah. Merayu-rayu kepada Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau sukakan pengampun. Ampunilah daku ya Allah. Ampunilah daku ya Allah. Ampunilah. Kesianlah. Allah tak ampunkan dosa kita, berat kita. Sebab itu ingat dosa-dosa kita yang lalu-lalu tu, ingat dosa kita waktu bujang-bujang, dosa kita macam ni kan. Tengok Tanjung Ketapang tu jadi saksi untuk kita ya. Kau main Tanjung Ketapang kau tu kan jadi saksi tu. Budak-budak sekarang mana tahu Tanjung Ketapang ya. Tempat kita berenda, beromen. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah mengetahui. Dosa-dosa kita minta. Dosa kita ni kita selalu ingat, tapi jangan beritahu pada orang. Hatta kepada isteri kita, suami kita, jangan beritahu. Kita dengan Allah, ya Allah. Minta ya. Minta ampun dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru kita. Kalau orang perempuan, dosa suami, macam tu. Dosa anak minta. Semoga Allah Subhanahu Taala ampunkan dosa kita. Jadi untuk ni carilah Lailatul Qadar. Rasulullah cakap 10 malam terakhir, dan carilah malam-malam yang ganjil. Pendapat yang kuat tentang Lailatul Qadar ini iaitu pada malam ke-29. Itu pendapat yang rajih. Malam ke-29. Kalau untuk tahun ni kalau kita lihat, minta maaf, malam 27. Itu pendapat daripada Ibnu Abbas, pendapat daripada Sayyidina Ka'ab bin Ubay dan sahabat-sahabat yang lain lah. Lailatul Qadar ni dia cakap malam 27. Malam 27. Ulama mendalilkan, dia cakap kerana dalam Al-Quran sendiri Allah dah beritahu malam 27 ni. Macam mana dia beritahu? Dalam surah Al-Qadar tadi Allah sebut tentang Lailatul Qadar ni 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warukan. Disebut Lailatul Qadar ni 3 kali dalam surah tu. Apa pasal pula? Okey, tengok. Lailatul Qadar tu ada 9 huruf. Tuan-tuan kira. Lam, ya, lam, ada 9 huruf. Disebut 3 kali, maknanya kalilah dengan 3 ke dia. 9 kali 3, 27. Ada ulama-ulama macam kira kan. Jadi malam itu kadar tu malam 27. Ada lagi lah dalil-dalil yang lain lah. Ya. Jadi malam 27 kuat Lailatul Qadar. Kena pula ada kaedah kan daripada ahli sufi kita. Mereka melihat ada sahabat ni cakap malam 21, Rasulullah beritahu ada 23, 25. Mereka perhatikan, takkan sahabat ni berbohong? Taklah. Bila dia lihat rupanya dia cakap Lailatul Qadar ni berubah-ubah. Kata ulama sufi ni pula, Lailatul Qadar ni berubah kerana berubahnya awal Ramadan. Lihat awal Ramadan tu hari apa? Macam kita tahu ni awal Ramadannya hari apa? Ahad. Kalau ikut kaedah ni Lailatul Qadarnya malam 27. Berat ni malam 27 kali ni berat. Kan? Jadi jangan lepaskan peluang malam Jumaat kan. Malam Jumaat lah tu. Minggu depan ni malam Jumaat ni. Kan? Jaga tu malam 27. Tu malam Jumaat. Tu kalau ikut kaedah ahli sufi, maknanya kita puasa itu hari Ahad, Lailatul Qadar di malam 7. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semua pertolongan, kemudahan untuk mentaati dia ya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, bantulah kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami untuk beribadat kepada Engkau ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini ya Allah. Siangnya ya Allah dengan ibadat kepada Engkau ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami semua. Kami minta ampun dan kami bertaubat di atas segala dosa-dosa kami. Begitu juga ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil. Ampunkan dosa guru-guru kami, dosa muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ala ummati sayyidina Muhammad. Khusus tolonglah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di India ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di India ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di India ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Syam. Tolonglah saudara-saudara kami di Suria. Tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Berilah kemenangan kepada umat ini ya Allah. Berilah kemenangan kepada umat ini ya Allah. Gagalkanlah segala rancangan-rancangan jahat musuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tamam dah semua. Ucap selamat raya belum lagi kan, minggu depan ada lagi. Sekali lagi kan. Minggu depan lah ucap selamat raya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.